हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अपने अज के 24 सितंबर के लैक्चर में कंटिन्यू करते हुए अज का अपना जो टॉपिक है वो हैगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसीपल्स। ठीक है जी। तो ये रजे अपने कुछ रूल्स करने हैं, कुछ प्रिंसीपल्स के विचों 9 प्रिंसीपल्स अपने कोल हैगे आ। इन्हां दे विचों आपां 1 बाय 1 मैं तुहानूं सारा एक्सप्लेन करांगी कि ये जिहड़े रूल्स ने किवें बनदे आ। ठीक है जी। जिवें सब तो पहला तुहाडे कोल हैगा n of a union b equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b। तो ਇਹਦਾ मतलब की होया कि n मीनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मीनस की होया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। मतलब कि अगर तुसी दो सैट्स की यूनीयन करते हो, यूनीयन करके सैट दे विच जिन्ने एलीमेंट आते हैं वो किहदे बराबर होंदे है, जिन्ने ए दे विच एलीमेंट्स ने, जिन्ने बी दे विच एलीमेंट्स ने, उन्होंने तुसी प्लस कर दो, माइनस कर दो जिन्ने दोहां दे विच कॉमन एलीमेंट्स ने। ठीक है, तो इनू आपां किवें प्रूफ कर सकते हैं। देखो, अगर मान लो अपने कोले एक सैट हैगा ए सैट, दूसरा सैट हैगा बी सैट। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ए ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ n of a ਪਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ n of b ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਪਲਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ n of a ਪਲਸ n of b। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟਸ ਨੂੰ ਪਲਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ n of a ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ n of b ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ n of a ਯੂਨੀਅਨ b ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, n of a ਪਲਸ n of b ਮਾਈਨਸ n of a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b। ठीक है जी। नैक्सट सैकेंड रिजल्ट जोड़ा तुहाडे कोल हैगा वो हैगा n of a यूनियन b इक्वल्स टू n of a प्लस n of b। इधर ये तां अप्लाई होगा अगर n of a एंड b जोड़े सैट्स ने वो डिसजॉइंट सैट्स होण। डिसजॉइंट सैट्स मीनस उन्हां दे विच कुछ भी कॉमन ना होवे। तो इनू आपां इसे पहले वाले रिजल्ट तो प्रूफ कर सकते हैं। जिवें आपां ने पहले सैट दे विच लिखिया सी कि जिहड़ा कॉमन पार्ट है वो दो बारी ऐड हो जाता है। तो मीनस कि जो कॉमन पार्ट होगा ही नहीं, दोनों सैट डिसजॉइंट होणगे, तो जो उन्हां दी यूनीअन करांगे, यूनीअन करके बस उन्हां दा प्लस होके एलीमेंट्स इकट्ठे हो जाणगे, n of a प्लस n of b। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪਾर्ट है तो ना ही वो डबल वारी ऐड हो रहा जिन्हों आपां नूं एक वारी माइनस करना पवे। ठीक है ना, तो इस करके अगर ए ते बी डिसजॉइंट सैट्स होण तो जो n of a यूनियन b है वो किहदे इक्वल होगा, n of a प्लस n of b दे। ठीक है जी। नैक्सट थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट दे विच उन्होंने कहा है कि जो n of a यूनियन b है वो किहदे इक्वल है, n of a माइनस b प्लस n of b माइनस a प्लस n of a इंटरसैक्शन b। तो हुण आपां ने कल एक एग्जाम्पल मैं तुहानूं दस्सी सी कि जदों आपां a यूनीअन b नूं ब्रेक करके तीन डिसजॉइंट सैट्स दी यूनीअन दे विच लिख सकदे आ। मीनस a माइनस b माइनस a यूनीअन a इंटरसैक्शन b। ठीक है, तो हुण आपां ने उपर एक रिजल्ट किया सी कि जदों ए ते बी डिसजॉइंट होण तो उन्हां दी यूनीअन दे विच उन्ने एलीमेंट्स आंदे आ जिन्ने उन्हां दे अलग अलग करके प्लस करके आण। ठीक है ना, हुण ए यूनीअन बी जिहड़ा हैगा वो इन्हां तिन्नां सैट्स दी यूनीअन दे विच लिखिया होया, प्लस ये है कि ये तीनों सैट्स डिसजॉइंट ने। तो जो n of a यूनीअन b आना है तुहाडे कोले वो किहदे इक्वल आना है, n of a माइनस b प्लस n of b माइनस a प्लस n of a इंटरसैक्शन b दे। ठीक है जी। नैक्सट तुहाडे कोले फोर्थ हैगा जिहड़ा वो हैगा कि n of a इक्वल्स टू n of a माइनस b प्लस n of a इंटरसैक्शन b दे। तो हुण तुसीं इहदे विच देखो कि जदों तुसीं कोई भी सैट लैंदे हो, ए सैट लिता तो बी सैट लिता, ये मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी कि अगर ये ए सैट है तो वो इधर वाले पार्ट का नाम की है ए माइनस बी,
ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ B ਮਾਈਨਸ A ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ A ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ A ਮਾਈਨਸ B ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ A ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ B ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ B ਮਾਈਨਸ A ਤੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤਾਂ B ਮਾਈਨਸ A ਤੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ 4th ਤੇ 5th ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ N of A ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ N of A ਮਾਈਨਸ B ਪਲੱਸ N of A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਤੇ ਜਿਹੜਾ N of B ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ N of B ਮਾਈਨਸ A ਪਲੱਸ N of A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਨੈਕਸਟ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਸੈਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਨੀ ਹੈ N of A ਯੂਨੀਅਨ B ਯੂਨੀਅਨ C ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ N of A ਪਲੱਸ N of B ਪਲੱਸ N of C ਮਾਈਨਸ N of A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਮਾਈਨਸ N of B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਮਾਈਨਸ N of C ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਪਲੱਸ N of A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਸੈਟਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਡੀ ਮੋਰਗਨਸ ਲਾ A ਡੈਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ B ਡੈਸ਼ ਨੂੰ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਸੇਮ 8th ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 9th ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਜਨ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ A ਤੇ B ਦੋ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਸੈਟਸ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਮਪਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਯੂਨੀਅਨ B ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 425 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ B। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ A ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ B ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ A ਯੂਨੀਅਨ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 500 ਦੇ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 425 B ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 425 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 75। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ A ਤੇ B ਦੋ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਮਾਈਨਸ B ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 15, A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 90, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 30। ਤੁਸੀਂ B ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ B ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ B ਮਾਈਨਸ A ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ B ਮਾਈਨਸ A ਕੱਢੋਗੇ। B ਮਾਈਨਸ A ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ A ਮਾਈਨਸ B ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆਫ B ਮਾਈਨਸ A। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ B ਮਾਈਨਸ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ B ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ।